We are praying for you. I understand that things are very difficult there with COVID as they are here. So you are in our prayers. अनि हामी तपाईँको निरन्तर प्रार्थना गरेका छौँ कारण त आज जुन कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि आज सबैलाई एकदमै आक्रान्त तुल्याइरहेको छ तर हामी तपाईँको निम्ति हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ We had a funeral service in our church today for one of our elderly men that passed away recently. So we understand the loss that happens during this time. अनि हाम्रो एल्डर आज जुन मण्डलीमा जसरी त्यो दफन गरियो त्यो कुरा हामी थाहा पाउन सक्दछौँ जसरी त्यो कुराहरू चाहिँ आज भइरहेको छ यस्तो घटनाहरू आज जुन कारणले गर्दाखेरि But I am so encouraged at all that God is doing through all of you there in Nepal as you reach out into the villages outside of Kathmandu. अनि एकदमै हामीलाई एकदमै गौरवको कुरा चाहिँ आज तपाईहरु जुन परमेश्वरद्वारा आज जसरी काठमाडौँ हुँदै आज गाउँ जसरी प्रचारिनु भएको छ अनि एकदमै गौरव लाग्ने कुरा छ It is so much like God works that in the very most difficult times he sometimes uses us or works through us in the greatest ways. अनि कतिचोटि परमेश्वर काम चाहिँ हामी यस्तो एकदमै कठिन परिस्थिति हुँदै हामी जान्दछौँ जुन चाहिँ परमेश्वरको एउटा महिमा आज हामी देख्न सक्छौँ त्यो कठिन परिस्थितिमा पनि So I want to encourage you that God is using you in the midst of your pain and in the midst of your difficulty right now. अनि यो जुन यो कठिन परिस्थितिमा जसरी आज परमेश्वरले आज तपाईहरुलाई यस्तो अप्ठ्यारोमा पनि परमेश्वरको कामहरू हामी देख्न सक्दछौँ जुन आज हामी देख्दछौँ धेरै गाह्रो छ अप्ठ्यारो छ यो परिस्थितिहरू And we look forward to partnering with you in the ministry there, and we hope to send a team soon whenever we're allowed to travel to Nepal again. We hope to do that soon. अनि हामी तपाईहरुसँग सहकारी गर्दै चाँडै यदि त्यो यो जुन महामारी अन्त्य भयो भने चाहिँ हामी तपाईहरुको माझमा चाहिँ हाम्रो तुरुन्तै हाम्रो सहकारी गर्नेहरू चाहिँ हामी तपाईहरुको ग्रुपहरू चाहिँ हामी तपाईहरुको नाम पठाउन चाहन्छौँ Today I want to spend a few moments looking at Psalm 77. Psalm 77, if you want to turn there in your Bibles, Psalm 77. अनि आज यस बिहानी म तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचन यो भजन संग्रह 77 बाट के कुरा बताउन चाहन्छु And Pastor Chhirring and Pastor Narbu, this psalm is sometimes translated a bit differently. So let me know if some of the things in your Bibles are not quite the same. It's a Hebrew translation challenge in this psalm. So I just wanted you to know that. Yeah. So Pastor Brent, from the chapter 1, how many verses we can read there? Well, I'm going to cover the whole psalm, so we're going to read some different verses. Yeah. But before we read it, I want to ask a question. अनि आज म यो भजन संग्रह 77 पढ्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई केही प्रश्नहरु सोध्न चाहन्छु So what does God expect us to do when we have pain and loss and disappointment? How does God want us to respond? अनि आज हामी कठिन परिस्थितिमा आज परमेश्वरले चाहिँ आज तपाई हामीबाट के आशा गरिरहनु भएको छ त कसैले बताइदिनुस् न तपाई हामी जुन एउटा यो अहिले जुन एउटा कठिन परिस्थिति छ यो परिस्थितिमा चाहिँ परमेश्वर हामीद्वारा के आशा गर्नुहुन्छ One of the things that this psalm does, it answers that question. This psalm is called a psalm of lament. Lament. अनि यो
हामी यो भजन सङ्ग्रह यो 77 चाहिँ एक किसिमको एउटा विलापको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ बताउँदछ। It's written by a man named Asaph, who was one of the singers and one of the songwriters of King David's. अनि यो चाहिँ दाउदद्वारा आसफलाई चाहिँ यो लेखिएको थियो। And we don't know exactly what is going on, but as we read these first verses, you will see that there is something terrible and very difficult and very painful that has happened that he is writing a song about. अनि हामी यो पढ्दै पहिलो पद पढ्दै जाँदा यहाँ चाहिँ एकदमै कठिन एउटा दुःखद परिस्थिति छ जुन कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। So I want you to notice how this songwriter expresses his pain in verses 1 through 5. Can you read 1 through 5? Yeah, okay. Yes, यो भजन सङ्ग्रह 1 देखि 5 सम्म हामी हेर्दछौँ अनि जुन ठाउँमा चाहिँ एउटा लेखकले चाहिँ आफ्नो एकदमै त्यो कठिन परिस्थितिलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुतिकरण गरेको हामी पाउँदछौँ। आउनुहोस् हामी 1 देखि 5 सम्म पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, मैले सहायताको निम्ति परमेश्वरमा पुकारे, उहाँले मलाई सुनुन् भनेर मेरै परमेश्वरलाई पुकारे। मेरो दुःखको घडीमा मैले परमप्रभुलाई खोजे, राति नथाकी मेरो हात पसारे अनि मेरो प्राणले सान्त्वना ग्रहण गर्न चाहेनन्। हे परमेश्वर, मैले तपाईलाई सम्झेर अफसोस गरे, मैले चिन्ता गरेर मेरो आत्मा शिथिल भयो। तपाईले मेरो आँखा लाग्नु दिनु भएन र म यति दुखित भए कि बोल्न पनि म सकिन। बितेका दिनहरू धेरै पुराना वर्षहरूका मैले सम्झना गरे। Okay. So as you can tell, this songwriter is feeling a lot of emotional pain. अनि हामी यहाँ देख्दछौँ यो जुन लेखकको भित्री जुन भावना चाहिँ एकदमै दुखित एकदमै चिन्तित भएको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ, प्रस्तुत गरेको हामी देख्दछौँ। He has experienced some kind of trouble that has hurt him, maybe not physically, but certainly it has hurt him emotionally. अनि हामी उसको त्यो लेखकको विचारमा लेखकको जुन शारीरिक रूपमा चाहिँ कुनै त्यो कठिन नहोला तर उसको भावनात्मक रूपमा धेरै चोट परेको कुरा चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरेको हामी देख्दछौँ। So I want you to notice that what he does is he doesn't keep it inside of him, he expresses it to the Lord. In verse 1 it says he cries aloud to God. अनि यहाँ हामी त्यो जुन लेखकले बताउँदछ कि उहाँको जुन एउटा त्यो पीडालाई चाहिँ त्यो दुःखलाई चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो भित्र लुकाइराखेको छ तर यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरेको पाउँछौँ। अनि यहाँ 1 मा भन्दछ कि यो भजन सङ्ग्रह 77 1 मा भन्छ कि परमेश्वरलाई पुकारे अनि उहाँले मलाई सुनुन् भनेर मैले परमेश्वरलाई पुकारे भनेर यहाँ लेखेको छ। And in verse 2 it says, in this day of trouble he stretched out his hands towards God continually. अनि यो दुःखद परिस्थितिमा दुःखद घडीमा मैले परमप्रभुलाई खोजे अनि राति नथाकी मेरो हात चाहिँ पसारे कुरा चाहिँ यहाँ लेखकले लेखिरहेको छ। And notice that at the end of verse 2 that his soul, his heart was very troubled and could not be comforted. अनि यहाँ त्यो लेखकको बीचमा चाहिँ हामी यो 2 को अन्तिममा हेर्छौँ भने उसले चाहिँ उसको प्राणले चाहिँ एउटा सान्त्वना जसले पनि आज उसलाई चाहिँ विचारा भनेर एकदमै गर्दाखेरि त्यो सान्त्वना ग्रहण गर्न नसक्ने अवस्थामा यहाँ हामी लेखकको भावनालाई हामी देख्न सक्दछौँ। And if you look at verse 3 it says that he was disturbed and his heart grew weak and faint. अनि यहाँ हामी यो वर्ष 3 मा हेर्छौँ भने चाहिँ त्यो व्यक्ति जो छ उसको चाहिँ आत्मा चाहिँ एउटा शिथिल भएको है हामी एकदम चिन्तित भएको हामी देख्न सक्दछौँ।
And then I want you to notice that in verse 5 or in verse 4 that he was so strong, he was so troubled in his heart that he couldn't even speak out loud. It was like his heart was groaning to God. अनि यहाँ हामी 4 र 5 लाई हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ त्यो जुन लेखकले जुन आफ्नो भित्री त्यो दुःखलाई चाहिँ बाहिर प्रस्तुत नै गर्न नसक्ने, बाहिरी त्यो व्याख्या नै गर्न नसक्ने अवस्थामा देख्छौँ। ऊ चाहिँ उसको यहाँ हामी हेर्छौँ भने ऊ चाहिँ यति दुखित भएर ऊ बोल्नै नसक्ने अवस्थाको हामी देख्न सक्दछौँ। So I'm wondering if many of you have ever felt the way that this songwriter has felt, where your soul was sad and your heart was troubled and you could hardly speak. अनि आज जसरी यो लेखक भजन लेखकको हृदयमा जसरी त्यो भावनामा जसरी चोट भएर त्यो प्रस्तुत बन्न सकेन, आज तपाईहरुको माझमा कोही कोही यो अवस्थामा छ होला। I think there are times, especially right now in Nepal and in America, where our souls are very, very troubled and they feel very, very heavy. अनि यो समय हामी नेपालमा, हामी अमेरिकामा देख्छौँ जुन परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो हाम्रो आत्मा चाहिँ एकदम विचलित भएको हामी थाहा पाउन सक्दछौँ जुन परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि। And what this tells me is when we feel like that, we should cry out to God. We should lament and express our pain to Him so that He can hear us. And then as He hears us, He can comfort us. अनि जुन परिस्थितिमा चाहिँ आज तपाईं हामीमा भएको त्यो दुःख दर्दलाई चाहिँ परमेश्वरका सुनुन् भनेर चाहिँ आज हामी उहाँमा चाहिँ एकदम विलाप गर्छौं, उहाँमा चाहिँ पुकारा गर्छौं। God does not expect us to always be happy when things are difficult. He knows that we are often sad and we should express that to Him. अनि परमेश्वर हामी जहिले पनि एकदमै खुसी भएको उहाँ चाहनुहुन्न, र कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनद्वारा हामीमा भएको त्यो दुःखलाई चाहिँ पनि त्यो प्रस्फुटन गर्न सकोस् भन्ने उहाँ चाहिँ चाहनुहुन्छ। Sometimes in America, in churches, Christians feel like they always have to smile and pretend that everything is okay, but really their heart is very troubled and they try to hide it. अनि हामी अमेरिकाका जति पनि हामी विश्वासीहरू देख्छौँ मण्डलीमा, वो जहिले पनि खुसी भएको अनि एकदमै जे कुरामा नि, तर धेरै कुरा चाहिँ उसमा जुन पीडा भए पनि उले चाहिँ त्यो लुकाइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। When we come to church together and somebody asks them, "How are you?" they say, "Oh, I'm fine." But really they're not fine. Their soul is very troubled. अनि कतिचोटि हामी मण्डलीमा भेट गर्छौँ हाम्रो मण्डलीका विश्वासीहरू अमेरिकामा, अनि उनीहरू चाहिँ उनीहरूलाई सोध्दा के कस्तो छ दिनचर्याहरू कसरी बितिरहेको छ भन्दाखेरि म एकदमै ठीक छु, राम्रो छु, तर उले चाहिँ आफ्नो त्यो पीडालाई उसको आफ्नो वेदनालाई चाहिँ लुकाइरहेको हामी पाउँदछौँ। So I want to encourage you in this time of trouble to be honest to one another and to be honest with God and express your feelings, or to lament. That's what that word means, to lament and express your sadness to God. अनि हामी यो यस्तो परिस्थितिमा चाहे जस्तो सुकै त्यो गाह्रो छ अनि अप्ठ्यारो छ, त्यो परिस्थितिमा हाम्रो दुःखहरूलाई चाहिँ हामी विलाप गर्दै परमेश्वरको हाम्रो चाहिँ राख्नु पर्दछ, हामी लुकाउनु हुँदैन। जुन परिस्थितिहरू चाहिँ हामी एकअर्कामा चाहिँ आफ्नो पीडालाई चाहिँ उहाँमा प्रस्फुटन गर्नु चाहिँ हामी पर्दछ। We have the example of Jesus, who when he prayed in the garden, his spirit was heavy because of the trouble that he knew was ahead of him. And what we see there is he expressed that to his Father. He cried out to his Father. He lamented of this situation that he was in.
अनि हामी त्यो एउटा उदाहरण चाहिँ हामी येशू प्रभुलाई पनि हेर्न सक्दछौँ जब ऊ एउटा कठिन परिस्थितिमा थियो अनि कठिन परिस्थितिमा हुँदाखेरि चाहिँ उसका पितासँग चाहिँ आफ्नो जुन भावनाका कुराहरू चाहिँ एकदमै विलाप गरेर चाहिँ प्रस्फुटन गरेको कुरा हामी थाहा पाउन सक्दछौँ So as we read on in the psalm, we see that this songwriter then has a question. He has questions that come to his mind. This trouble that he is in have created questions. And we see those in verses 7, 8, and 9. अनि हामी जुन यो भजन लेखकले जब आफ्नो जुन दुःखद जुन पीडा अवस्थामा चाहिँ आफैलाई एउटा के अरे परमेश्वरप्रति एउटा प्रश्न गरेको कुरा पनि पाउँछ जुन चाहिँ हामी 7, 8, 9 मा हामी हेर्न सक्दछौँ भजन 77 को Can you read 7, 8, and 9, please, Chhirring? Okay. हामी भजन 77 को 7, 8, 9 हामी हेर्नेछौँ 6, 7, 8, 9 हेर्छौँ यहाँ 7 मा के परमेश्वरले सदाको निम्ति इन्कार गर्नुहुन्छ र उहाँले फेरि कहिले निगाह राख्नुहुन्न र के उहाँको आचुक प्रेम सदाको लागि मेटिएको छ के उहाँका प्रतिज्ञाहरू सदाको निम्ति समाप्त भएका छन् के परमेश्वरले दया गर्न बिर्सनु भएको छ के रिसाएर उहाँले आफ्नो कृपाको दृष्टि बन्द गर्नुभएको छ Because of this terrible trouble or pain, he wondered if God was rejecting him. अनि हामी यहाँ यो जुन दुःखद त्यो परिस्थितिमा लेखकले कसरी आफ्नो जुन पीडाहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ नसम्झेको कि भन्नेले उसलाई आफूलाई चाहिँ एकदमै इन्कार गरेको कि उसले चाहिँ आफ्नो भित्री प्रश्नहरू चाहिँ यहाँ खडा भएको हामी देख्न सक्दछौँ Because of this trouble, he thought that God would never be good to him. अनि यो दुःखद परिस्थितिले गर्दाखेरि परमेश्वरमा चाहिँ उसले आफ्नो भएको जुन त्यो पीडालाई चाहिँ हामी नसम्झेको कि भन्ने चाहिँ प्रस्तुत गरेको पाउँछौँ क्वेसन गरेको Because of this trouble, he questioned the goodness of God. अनि यो दुःखद परिस्थितिमा अनि यो पीडामा चाहिँ यो परमेश्वरमा चाहिँ एउटा के भन्छ असल थोकको लागि चाहिँ एउटा यहाँ प्रश्न गरेको कुरा पाउँछौँ In verse 8, he even wondered if all of God's promises had stopped and that God was not going to keep his promises anymore. अनि यहाँ हामी 8 पदमा के परमेश्वरको आचुक प्रेम सदाको मेटिएको छ त कि उहाँको प्रतिज्ञा सदाको लागि सम्म भएको छैन यहाँ प्रश्न हामी गरेको हुँदा तर परमेश्वरको प्रेम चाहिँ आज सधैँभरि हामीसँगै छ And in verse 9, he thought maybe God was always angry and now God would never love him because of this trouble that he was in. अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वर रिसाउनु भएर नै आज मलाई चाहिँ दया उहाँको दया चाहिँ बिर्सनु भएको कि अनि उहाँले रिसाएर नै आफ्नो कृपा दृष्टि चाहिँ हामीमा बन्द गर्नुभएको कि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ प्रश्न गरेको कुरा पाउँदछौँ I want you to see what happened to him in all of this trouble. He started questioning the character of God. He started questioning the goodness of God. He started questioning the love of God. अनि यो सबै आफ्नो जुन दुःखद परिस्थितिमा लेखकले आफ्नो भावनामा परमेश्वरमा चाहिँ यो के भन्छ प्रश्न हामी गरेको हामी देख्न सक्छौँ And in verse 10, this is a key verse because it tells us what was really hurting him. And Chhirring, I'd like to read it, and then you could, because I don't know how it's translated there for you. It says this in verse 10. Then I said, it is my grief that the right hand of the Most High has changed. And again, I don't know if that's what your verse 10 says or not. Yeah, I'll read this one. मैले सोचे यस वर्ष यस कुराबाट म अपिल गर्छु कि सर्वोच्चको दाहिने बाहुलीका वर्षहरू So he says, this is what is really troubling me. It feels like God has changed, that he doesn't love me anymore, and that he's not kind anymore,
He feels like God's not good anymore. He feels like God has changed. अनि यहाँ हामी देख्छौँ कि परमेश्वर चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ एउटै पनि प्रेम गर्दैन, परमेश्वरले चाहिँ हामीमा उहाँको निगाह चाहिँ छैन है। यी कुराहरू चाहिँ यहाँ कुरा हामी देख्दछौँ अगाडिल्लो पदहरूमा। But let me ask you an important question. Does the character of God ever change? अनि परमेश्वरको जुन चरित्र छ उहाँ चाहिँ जहिले पनि परिवर्तन गर्नुहुन्छ, परिवर्तित हुनुहुन्छ उहाँको स्वभाव That चाहिँ। is a very important question. प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले, के परमेश्वर चाहिँ परिवर्तन भइरहने प्रभु हुनुहुन्छ? उहाँको स्वभावहरू परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन? तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। Here's what happens to us sometimes. We have hard circumstances happening to us, and we think God is now different because of our circumstances. अनि कतिचोटि हामी प्रश्न गर्छौँ परमेश्वरको जुन परिस्थिति त्यो जुन स्वभाव कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज त्यो कति कुरा परिवर्तन आज हामी देख्न सक्दछौँ अनि परिवर्तन भइरहेको कुरा छ। But I want to remind you that God never changes. अनि म एकदमै तपाईहरुलाई निश्चय गराउन चाहन्छु कि परमेश्वर चाहिँ कहिले पनि आज परिवर्तन हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। It's the prophet Malachi that tells us very clearly. He says, God speaks through Malachi and says, I, the Lord, never change. अनि यहाँ त्यो अगमवक्ता मलाकीले चाहिँ बताउँछ परमेश्वर चाहिँ म चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदिन भनेर चाहिँ बताउनु भएको छ। Our circumstances change, our health changes, our weather changes, our relationships change, but God never changes. अनि आज हाम्रो वरिपरिको परिस्थिति हाम्रो जति पनि कुराहरू चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, तर परमेश्वर चाहिँ सदा सर्वदा एउटै हुनुहुन्छ, उहाँ कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न। That gives us confidence no matter what the circumstance is, no matter how much we hurt, no matter how much we've lost, that God is always the place we can go to because He never changes. आज समय परिस्थिति परिवर्तन होला, अरू धेरै कष्टहरूमा होला, तर परमेश्वर चाहिँ सधैँभरि एउटै हुनुहुन्छ। उहाँले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ उहाँले पूरा गर्नुहुन्छ। So after lamenting and then after having these questions, we see that the songwriter begins to remember all the good things about God, starting in verse 11. Chhirring, can you read verses 11, 12, 13? हामी 11-12 हेर्नेछौँ। यहाँ परमप्रभुको कार्यहरूको म स्मरण गर्नेछु, निश्चय नै तपाईका आश्चर्य कर्महरू म सम्झनेछु। म तपाईका सबै कामहरूमाथि मनन गर्नेछु र तपाईका सबै शक्तिशाली कार्यहरूमाथि म चिन्तन गर्नेछु। So he goes from questioning God to remembering all the things that God has done for him. अनि आज जति पनि प्रश्नहरू आज गरेछ अनि त्यो परमेश्वरले आज हाम्रो एउटा राम्रोको लागि गरेको हामी पाउँछौँ। In verse 12 it says he begins to meditate. In other words, all the good things that God has done, he keeps bringing them to his mind to meditate on them. अनि परमेश्वरले हाम्रो जति पीडा भए पनि हामी बितेका दिनहरू परमेश्वरले हाम्रा निम्ति गर्नुभएको कुराहरू चाहिँ हामी मनन गर्नेछ। And when he does that, he comes to the conclusion in verse 13 that God's ways are holy. अनि जब पनि हामीले त्यो आफ्नो बितेका कुराहरूलाई चाहिँ मनन गर्छौँ, चाहिँ पवित्र छ। And he remembers in verse 13 that God is always great, even if my circumstances
are not good. अनि परमेश्वर चाहिँ जहिले पनि महान हुनुहुन्छ अनि हाम्रो जतिसुकै परिस्थितिमा गाह्रो अप्ठ्यारो भए तापनि So as he cries out to God and he questions God, he begins now to worship God because he remembers again all the good things that God has done for him. अनि त्यो लेखकले चाहिँ जति प्रश्न गरे पनि उसका पीडाहरू उले विलाप गरे तापनि अन्तमा परमेश्वरले आफ्नो निम्ति गर्नुभएको कामको लागि यहाँ चाहिँ फेरि पनि त्यो लेखकले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना प्रशंसा गरेको हामी पाउँदछौँ. So I want to jump to the last verse, Chhirring, verse 20, and I want you to see how he thinks of God at the very end. Can you read verse 20? अन्तिममा म तपाईलाई यो 20 पद पढिदिन्छु. यहाँ 20 पदमा यसरी लेखेको छ 77 20 मा मोसा र हारूनका हातद्वारा तपाईले आफ्नो प्रजालाई भेडाको एउटा बगाललाई जस्तै ढोडाउनु भयो. He says that God was like परमेश्वर चाहिँ के हुन्छ परमेश्वर चाहिँ आज हाम्रो निम्ति चाहिँ एउटा गोठालो जस्तै हुनु भएको छ जसले चाहिँ आज भेडालाई चाहिँ त्यो बगालबाट ढोडाउनु हुन्छ जस्तै आज हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ. And that's a beautiful image of how God always cares for his people, just like a shepherd cares for the sheep. अनि यो एउटा एक किसिमको एउटा चित्र जस्तै जुन चाहिँ हामी परमेश्वरको जुन एउटा चित्रलाई हेर्न सक्दछौँ कि एउटा जुन गोठालोले चाहिँ भेडालाई जसरी एउटा के अरे विभिन्न ठाउँहरूमा डोराइरहेको हुन्छ त्यस्तै आज त्यो हामी त्यो कल्पना गर्न सक्छौँ कि परमेश्वर चाहिँ त्यस्तै हुनुहुन्छ. हाम्रो निम्ति जहिले पनि एकदमै रगबली गर्नुहुने हाम्रो निम्ति चाहिँ हेरचाह गर्ने त्यो परमेश्वर आज हाम्रो हुनुहुन्छ. Shepherds always tried to wander away from the shepherd. अनि गोठाले पनि त्यो भेडालाई चाहिँ राम्रो ठाउँमा राम्रो लान्छ तर कतिचोटि भेडा चाहिँ आफै बरालिएको हुन्छ. Sometimes they become afraid because things around them look frightening, and so they run from the shepherd. अनि कतिचोटि भेडा आफै त्यो डराएर Place to be if you're a sheep is near the shepherd. अनि राम्रो कुरा चाहिँ जहिले पनि हामी चाहिँ एउटा त्यो असल गोठालोको छेउमा नै बस्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ. So I just want to remind you again, just like I remind my people, Jesus is a very, very good shepherd. अनि म तपाईलाई फेरि पनि त्यो सम्झना गराउन चाहन्छु अनि हाम्रो असल गोठाला चाहिँ प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ. Jesus will always love you, care for you, even if your circumstances are very, very hard. अनि प्रभु येशू चाहिँ हाम्रो निम्ति जहिले पनि असल हुनुहुन्छ अनि कतिचोटि हाम्रो जीवनमा विभिन्न परिस्थिति आउन सक्छ कठिन परिस्थिति आउन सक्छ तर पनि उहाँ चाहिँ जहिले पनि हाम्रो निम्ति असल नै हुनुहुन्छ. So let's fix our eyes on Jesus. He's my shepherd, he's your shepherd. He will never fail us, even though this is a very, very hard time for the church. Jesus will see us through. आज हाम्रो यो परिस्थिति यो कठिन परिस्थितिमा आज हाम्रो आँखाहरू चाहिँ हाम्रो उहाँमा चाहिँ येशू प्रभुमा चाहिँ लगाऊ चाहे त्यो परिस्थितिमा पनि उहाँले चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ सधैँभरि त्यो सुरक्षा राख्न सकुन् अनि त्यो परिस्थितिमा पनि हामी एउटा एक किसिमले हामी चाहिँ उहाँमा चाहिँ एउटा भर परेर त्यो कुरामा चाहिँ हामी के अरे आशिष पाउन सकौँ. I love you all. I pray for you. We are with you. There is one church, and we're all part of that one church. So please know that our hearts are with you through this time. अनि हाम्रो हृदय चाहिँ जहिले पनि तपाईहरुसँग छ. हामी सधैँ तपाईहरुको जुन निम्ति प्रार्थना गरिरहेछौँ. हामी एउटै मण्डली हौं अनि प्राय जुनसुकै ठाउँमा भए पनि हामी तपाईलाई
सधैँ प्रार्थनामा सम्झिरहने छौँ अनि तपाईहरुसँग हामी सधैँ हुनेछौँ तपाईको पीडामा Thank you. I look forward to seeing you sometime soon. फेरि म तपाईहरुलाई फेरि भेट्न चाहन्छु फेरि कुनै समय यस्तै मौका मिल्यो भने Thank you. हुन्छ धन्यवाद सबैलाई